السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، آیت نمبر 26 تا 39، 26 to 39، سبق نمبر 2، پارہ نمبر 8۔ لفظی ترجمہ: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد بے شک، انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباسن ایک لباس جو یواری چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور زینت بھی، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک یہ، خیرن بہتر ہے، یا سب سے بہتر ہے، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ، یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا اے بنی آدم، لا یفتننکم نہ فتنے میں ڈال دے تمہیں، یا کہیں فتنے میں نہ ڈال دے تمہیں، الشیطان شیطان، کما جس طرح، اخرجا اس نے نکال دیا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، ینزع وہ اتارتا تھا، عنہما دونوں سے، لباسہما ان کا لباس، لیوریہما تاکہ انہیں دکھائے، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہ بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم انہیں نہیں دیکھتے، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہے، شیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا جو، لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، وَإِذَا اور جب، فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشۃً کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا ہے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا ہمیں حکم دیا ہے، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو تم نہیں، تعلمون جانتے، قل تو کہہ دے، امر ربی میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور سیدھے رکھو، وجوہکم اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وادعوہ اور اسے پکارو، مخلصین خالص ہوتے ہوئے، یا خالص ہو کر، لہو اس کے لیے ہے، دین دین، یا وادعوہ اسے پکارو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، کما جس طرح، بدأکم اس نے تمہاری ابتدا کی، تعودون اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، فریقاً ایک گروہ کو، ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً اور ایک گروہ کو، حقا ثابت ہو چکی، علیہم الضلالہ ان پر گمراہی، انہم بے شک انہوں نے، اتخذوا بنا لیا یا پکڑا، شیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کر رہے ہیں، انہم کہ وہ، مہتدون
ہدایت پانے والے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو لے لو یا پکڑو، زینتکم اپنی زینت، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو اور نہ تم اسراف کرو یا نہ حد سے گزرو، انہو بے شک وہ، لا یحبو نہیں محبت کرتا، المسرفین حد سے گزرنے والوں سے۔ قل کہہ دے، من حرم کس نے حرام کیا، زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی جو، اخرجا اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزوں کو، من الرزق رزق میں سے، قل کہہ دے، ہیا یہ چیزیں، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، خالصتاً اس حال میں کہ ان کے لیے خالص ہوں گی، یوم القیامہ قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، یا ہم مفصل بیان کرتے ہیں، یا ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں۔ قل کہہ دے، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ حرما حرام کیا ہے، ربی الفواحش میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کے کاموں کو، ما ظاہرا جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، وما بطنا اور جو چھپے ہوئے ہیں، والاسم اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما اسے کہ لم ینزل نہیں اتاری اس نے، بھی اس کے ساتھ، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے، اجل ایک مقرر وقت ہے، فَإِذَا پھر جب، جاء آ جاتا ہے، اجلہم ان کا مقررہ وقت، لا یستاخرون تو وہ نہ پیچھے رہتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون وہ آگے ہوتے ہیں، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اما اگر کبھی، یاتینکم واقعی آئیں تمہارے پاس، رسول کچھ رسول، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کریں، علیکم تمہارے سامنے یا تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقی پھر جو شخص ڈر گیا، واصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان سے، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، فمن پھر کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن افطرا اس سے جس نے، افطرا باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او کذبا یا اس نے جھٹلایا، بے آیاتہ اس کی آیات کو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ، ینالہم انہیں ملے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب لکھے ہوئے میں سے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب،
जाअतहुम आएंगे उनके पास, रुसुलुना हमारे भेजे हुए, यतवफ़ौनहुम जो उन्हें कब्ज कर रहे होंगे या उन्हें फौत कर रहे होंगे। क़ालू तो कहेंगे, ऐना कहाँ है, माँ वो जिन्हें कुंतुम तदऊना तुम पुकारते थे, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा। क़ालू कहेंगे, दल्लू वो गुम हो गए, अन्ना हमसे, व शाहिदू और वो शहादत देंगे, अला अनफुसिहिम अपने आप पर या अपनी जानों पर, अन्नहुम कि वो कानू काफिरीन काफिर थे। काला फरमाएगा, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फी उमामिन इन जमातों के हमरा, कद खलत जो गुजर चुकी, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, मिनल जिन्नी जिन्नों से, वल इंसी और इंसानों से, फिन्नार आग में, कुल्लमा जब भी, दाखलत दाखिल होगी, उम्मतुन कोई उम्मत या कोई जमात, लाअनत लानत करेगी, उख्ताहा अपने साथ वाली को, हत्ता इज़ा यहाँ तक के जब, इद्दारकू एक दूसरे को आ मिलेंगे, फीहा इसमें, जमीअन सब के सब, कालत तो कहेगी, उखराहुम उनकी पिछली जमात, लिऊलाहुम अपने से पहली जमात के बारे में, रब्बना ए हमारे रब, हाउलाई इन लोगों ने, अदल्लुना हमें गुमराह किया, फ़आतिहिम तू दे इन्हें, अजाबन अजाब, दीफन दुगना, मिनन्नार आग का। काला फरमाएगा अल्लाह ताला, लिकुल्ली सभी के लिए, दीफुन दुगना है, वलाकिन और लेकिन, ला तालमून तुम नहीं जानते। वकालत और कहेगी, ऊलाहुम उनकी पहली जमात, लिउखराहुम अपनी पिछली जमात से, फमा काना फिर ना हुई, लकुम तुम्हारे लिए, अलैना हम पर, मिन फदलिन कोई बरतरी या कोई फजीलत, फजूकू तो चखो, अल अजाबा अजाब, बीमा इसकी वजह से जो, कुन तुम थे, तकसीबून कमाते। या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत भी, और तकवा का लिबास वो सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। आज के सबक में लिबास के बारे में हिदायत की गई है। कुरान में लिबास का तज़किरा 3 मरतबा आया है। आज के सबक में, इससे पहले सूरत नूर में, फिर सूरत अहज़ाब में, कि किस तरह का लिबास पहनना चाहिए, घर के अंदर रहते हुए कैसा लिबास पहनना चाहिए, घर से बाहर जाते वक्त कैसा लिबास पहनना है, किस तरह से हिजाब लेना है, घर के अंदर अपने महरमों की मौजूदगी में किस तरह का लिबास पहनना है, और ऐसी औरतें या ऐसे लोग जो बेहया किस्म के होते हैं, उन लोगों के सामने किस तरह से खुद को रखना है, किस तरह से खुद को हिजाब में रखना है। मतलब ये कि आज का जो सबक है वो लिबास के बारे में हमारी रहनुमाई करेगा। पिछले सबक में इबलीसी रवैये को दिखाया गया, यानी कि किस तरह शैतान ने खुद को जलील करवाना पसंद कर लिया, लेकिन आजिज़ी इख्तियार नहीं की और अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना। और आज के सबक में हमें ये दिखाया जाएगा, हमें ये सिखाया जा रहा है कि लिबास किस तरह से पहनना है और कौन सा लिबास जो है वो सबसे बेहतर है। या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन, यानी देखिए कि आसमान से पानी उतारा, किस लिए?
आसमान से पानी जब उतरता है तो फसलों पर गिरता है, जमीन पर गिरता है। इसी जमीन के अंदर हम काश्त करते हैं, इसी जमीन के अंदर हम कपास उगाते हैं, जिससे रुई पैदा होती है, रेशम और रेशम का सामान मुहैया होता है। और फिर तुम्हें ज़रात, शजरकारी, हैवान परवरी, कपड़ा बुनने और दूसरी चीजें बनाने का तरीका सिखा दिया। यहाँ अनजला खालाका के मायने में है, जैसे व अनजलनल हदीदा, और हमने लोहा उतारा। यानी दुश्मन ने जन्नत के कपड़े तुमसे उतरवाए, फिर हमने तुमको दुनिया में लिबास की तदबीर सिखा दी कि किस तरह से लिबास बनाना है और किस तरह का लिबास पहनना है, कौन सा लिबास आपके जिस्म की सतरपोशी करेगा और कौन सा लिबास आपको सर्दी से बचाएगा, कैसा लिबास आपको गर्मी से बचाएगा और किस तरह का लिबास आपको दुश्मन के हमले के वक्त दुश्मन से बचाएगा। तो बहुत ही अहम सबक है, पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान से आप लोगों ने अपना सबक सुनना है और इसके अंदर से जो मेन पॉइंट मैं लिखवाऊं उसको नोट करते जाइएगा। पॉइंट बी नोटेड। पूरे कुरान में 3 मर्तबा लिबास का जिक्र आया है। पहला हमारा आज का सबक, उसके बाद सूरत नूर और फिर सूरत अहज़ाब में या बनी आदमा, यानी ए आदम की औलाद, ए आदम के बच्चों, हमें आदम के बच्चे यानी नस्ली इंसानी कहकर पुकारा गया। किस लिए? पॉइंट बी नोटेड, ताकि तुम्हें पता चल सके कि शैतान तुम्हारे बाप का दुश्मन था, तुम्हारा दुश्मन था, किस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर उनका लिबास उतरवा दिया और इसी तरह वो तुम्हारा दुश्मन है। यानी अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब किया है, इनमें मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। सबको मुखातिब करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जान लो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। लिबास का मतलब होता है छुपाना, ढांपना, यानी वो कपड़ा या वो चीज जो आपको गर्मी, सर्दी या दुश्मन के हमले के वक्त, खौफ के वक्त आपको बचाता है। युवारी, जो छुपाता है तुम्हारे जिस्म के हिस्सों को, वो हिस्से जिनका जाहिर करना इंतहाई कबीह है, उन हिस्सों को छुपाता है। लिबास पहनने का पहला मकसद क्या है? पॉइंट बी नोटेड, जिस्म को छुपाया जाए। सुआतिकुम, सतरपोशी करता है, यानी तुम्हारे जिस्म के उन हिस्सों की जिनका जाहिर करना तुम्हारे लिए, माशरे के लिए बहुत ही कबीह साबित होगा, बहुत ही बुरा फेल, यानी शर्मगाहों की हिफाजत करना। लिबास का पहला मकसद क्या है? जिस्म को ढांपना और शर्मगाहों की हिफाजत करना। युवारी सो आतिकुम व रीशन, यानी लिबास का मकसद क्या है? सतरपोशी और जीनत। इसके अलावा सर्दी, गर्मी और चोट वगैरह से भी बचाने का बाइस बनता है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया है, वजअला लकुम सराबीला ताकीकुमुल हर्रा व सराबीला ताकीकुम बासकुम। सूरत नखल की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला ने फरमाया था, और उसने तुम्हारे लिए कुछ कमीजें बनाई जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और कुछ कमीजें जो तुम्हें तुम्हारी लड़ाई के वक्त तुम्हें बचाती हैं। और फिर लिबास का जिक्र करने के बाद, लिबास के बारे में बताने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वा लिबासु तक़वा ज़ालिका खैरुन, कि जो तकवा का लिबास है वही सबसे बेहतर है। यानी इस ज़ाहरी लिबास के अलावा जिससे तुम सिर्फ बदन ढांकते हो या जीनत का काम लेते हो, एक इसका और मायने भी है, यानी मानवी लिबास भी है जो हर लिबास से बेहतर है, आला है, अच्छा, उम्दा और नफीस है। लिहाजा तुम्हें उसका एहतमाम करना चाहिए। क्या आप जानती हैं कि वो कौन सा लिबास है? परहेजगारी का लिबास, तकवा का लिबास, यानी अल्लाह का खौफ, ईमान और अमल, नेक अमाल का लिबास। बास तो कहते हैं कि लिबास तकवा, इससे मुराद ऊन और खद्दर वगैरह की किस्म का खुरदरा और मोटा लिबास है, जिसे सूफी लोग भी पहनते हैं, मगर ये एक खुद साख्ता मफरूजा है। ये सही बात नहीं है, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्फ सालेहीन
जिनकी परहेजगारी बेमिसाल थी, बहुत उम्दा लिबास पहना करते थे और वुसअत के बावजूद लिबास सादा भी पहनते थे, यानी सादा भी होता था और उम्दा भी होता था। और बाज ने इससे मुराद क्या लिया है? जीरा बख्तर, यानी वो फौजी लिबास जो लड़ाई के वक्त पहना जाता है और दुश्मन से बचाव का काम करता है, यानी दुश्मन से ढाल का काम देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस लिबास की ममानत आई है वो नहीं पहनना चाहिए, वो बिल्कुल भी ना पहना जाए, कि अब वही लिबास पहनो जिसमें परहेजगारी हो, यानी मर्द रेशमी और जाफरानी रंग का लिबास ना पहने, दामन लंबा ना रखे, जो टखनों को ढांक ले, और जो मना हुआ है वो ना पहने। औरत बहुत बारीक या तंग लिबास ना पहने कि लोगों को उसका बदन नजर आए या उसके जिस्म की फिगर नजर आए। लिबास का मतलब होता है अपनी जीनत को छुपाना। इंसान की फितरत है कि फितरी तौर पर इंसान अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बेहयाई आम हो जाए और फहाशी और फहश सोच इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए, तो फिर वो हर तरह के जायज और नाजायज काम को हिलाल समझने लग जाता है। फिर वो बेहयाई वाले लिबास को भी अच्छा लिबास समझने लगेगा, यानी वो ऐसा लिबास पहनने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं करेगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारी औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी। असल दीन और उसकी खूबसूरती ये है कि इंसान अल्लाह की हदूद में रहकर जिंदगी गुजारे। सब कुछ छोड़कर कहीं बैठ जाना दीन नहीं। और फिर इस्लाम ने लिबास, सफाई और खूबसूरती को पसंद किया है, इसलिए अच्छे कपड़े पहने जा सकते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात को देख लें किस कदर हसीन है। तो खूबसूरत चीजें पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिबास इतना बारीक नहीं होना चाहिए, इतना शफाफ नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर से जिस्म नजर आए, बस बयान करने वाला ना हो, इतना तंग भी ना हो कि जिस्मानी साख्त बहुत वाज़े नजर आए। यानी जिस तरह के आम तौर पर लड़कियां आजकल के दौर में लिबास पहनती हैं, वो इस तरह का होता है कि लिबास पहनने के बावजूद उनके जिस्म का एक एक हिस्सा नुमाया नजर आता है। ऐसा लिबास पहनना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे कपड़े जिनमें जिस्म नजर आए अल्लाह की हदूद से बाहर हैं। महफूम हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी हैं उन पर लानत की है, और ऐसी औरतें जो सरों पर ऊंट की कोहान की तरह बनाती हैं वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेंगी। अक्सर आपने देखा होगा ये नया फैशन चल पड़ा है कि सर के ऊपर स्कार्फ ओढ़ा होता है और एक बड़ा सा कैचर सर के ऊपर लगाया होता है, और उसके ऊपर से जब हिजाब को ओढ़ा जाता है तो वो ऊपर से इस तरह से उठा हुआ नजर आता है जिस तरह के ऊंट की कोहान नजर आती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में बताया है, उन्हें बख्ती ऊंटों के कोहान के साथ तशबीह दी है और फरमाया है कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेंगी और उन पर लानत फरमाई है। पॉइंट बी नोटेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नया कपड़ा, कमीज या चादर वगैरह पहनते तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व आतजम्मलु बिही फी हयाती। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ऐसा कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपनी सतर पोशी करता हूँ और अपनी जिंदगी में जीनत हासिल करता हूँ। तो इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता यह है कि अपनी जिंदगियों को सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारें। जिस तरह का लिबास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने पहनने का हुक्म दिया है वैसा लिबास पहने। जिस तरह के लिबास पहनने से हमें मना किया गया है उस लिबास से हम बाज आ जाएं, वो लिबास हम ना पहने। और जब भी हम कोई नया लिबास पहने तो इसी तरह जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, इसी तरह दुआ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छा लिबास दिया जो आपकी सतर पोशी करता है। यानी जब भी तुम ज़ेबो जीनत वाला
खूबसूरत लिबास पहनो जो तुम्हारे जिस्म को छुपाए। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी का सानी, ये वाली दुआ जो है ये जरूर पढ़ा। इन सारी बातों के बताने का मकसद क्या है, किस लिए ये सारी चीजें अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं? ला अल्लाहुम यज़क्कारून, ताकि वो नसीहत हासिल करें और अल्लाह ताला की इस बड़ी नेमत की कदर करें, या नसीहत हासिल करें और फिर बुरे कामों से बच जाएं। यानी ये तमाम चीजें अल्लाह ताला हमें इसलिए बता रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हम नसीहत हासिल कर लें और बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाएं और सिराते मुस्तकीम का इंतखाब कर लें। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और बड़ी मोहब्बत के साथ बार बार इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबावैकुम मिनल जन्नति यंजिउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ए औलादे आदम, कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे, जिस तरह इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया। वो दोनों से इनके लिबास उतारता था ताकि दोनों को उनकी शर्मगाहें दिखाए। बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को इन लोगों के दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते। शैतान की पूरी कोशिश ये है कि तुम जन्नत में ना जाने पाओ, जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया। इसके लिए वो बेपर्दगी को और बेलबास होने को आम करता है ताकि बेहयाई और बदकारी फैल जाए। देखिएगा कहीं इस फितने में मुब्तला होकर आप लोग जन्नत से महरूम ना हो जाना। या बनी आदमा, ए औलादे आदम, कितने प्यार के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ मेरे अल्लाह बनी आदम को यानी औलादे आदम को हमें पुकार रहे हैं। ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु, के कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे, जिस तरह के उसने तुम्हारे माँ बाप को फितने में डाल दिया और उन्हें जन्नत से निकलवा दिया, इसी तरह कहीं तुम भी उसके बहकावे में ना आ जाना। अल्लाह ताला वार्न कर रहा है, आगाह कर रहा है कि बच जाना। साथ साथ आगाही भी दी जा रही है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए उसके बहकावे में ना आना बल्कि मेरी बात को मानना। इस आजमाइश में बहुत सारे रिश्ते भी आ जाते हैं, माँ बाप, बहन भाई, औलाद। ये सारे रिश्ते हमारे लिए आजमाइश का बायस हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। यानी माल भी फितना है और औलाद भी फितना है। इसी तरह अल्लाह ताला हर रिश्ते के जरिए से भी इंसान को आजमाता है। यंजियु यानी इब्लीस और उसके पैरोकार, उसके मानने वाले, उसके नुमाइंदे, उसके कारिंदे, जिसको हम एजेंट भी बोल सकते हैं, यानी उसका कुनबा, उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। यानी उसने अपने साथ कुछ लोगों का गिरोह तैयार किया हुआ है जिनसे माशरे में बुराइयां फैलती हैं। बाज़ औक़ात तो हमें नजर नहीं आता, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हमें इस चीज की समझ ही नहीं होती। तो ईमान वालों का दोस्त कौन है? अल्लाह ताला। हमने शैतानों को इन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि जो नेक हैं उनके दोस्त भी नेक हैं और नेक लोगों का दोस्त अल्लाह है, और जो बुरे हैं उनके दोस्त भी अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने उनके दोस्त भी, उनके साथी भी बुरे ही बनाए हैं। यानी बुरे, बेईमान, बदनीयत लोग, गलत किस्म के काम करने वाले, गलत किस्म की सोच रखने वाले लोग शैतान के दोस्त हैं। देखिए, जिस दिल के अंदर ईमान नहीं वो अल्लाह के जिक्र से खाली होगा, और ऐसा खाली घर शैतान की पनाहगाह बनेगा, यानी शैतान का अड्डा बनेगा। और ऐसे खाली घर के अंदर जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना हो, शैतान अपने डेरे डाल लेगा। अल्लाह ने शैतानों को आम लोगों की नजरों से छुपा दिया है, और फिर लोगों ने ये सोच लिया कि शैतान का कोई वजूद ही नहीं है, शैतान है ही नहीं।
لیکن شیطان ہے جو انسانوں پر حملے کرتا ہے۔ اس طرح غیر محسوس طریقے سے اور اتنے مہلک طریقے سے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے، انسانی ذہن اس حد تک سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہم اس وقت شیطان کے بہکاوے میں ہیں، اس وقت ہم پر شیطان کا غلبہ ہے۔ یعنی شیطان انسانی جسم کے اندر اس طرح حائل ہو جاتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور پھر انسان سے اس سوچ کو، اس احساس کو ہی مٹا دیتا ہے کہ انسان جو کچھ غلط کر رہا ہے وہ اس سے شیطان کرواتا ہے۔ اور پھر شیطان جو ہے اس کے کئی ایک روپ ہیں، وہ روپ بدل بدل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، کبھی کسی کے روپ میں، کبھی کسی اچھے انسان کے روپ میں، کبھی کسی درویش کے روپ میں۔ یعنی شیطان جو ہے وہ اس چیز پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ جون سا چاہے گیٹ اپ اختیار کر کے انسان کے سامنے آ جائے۔ اور پھر جو دشمن ایسا ہو جو چھپا ہوا بھی ہو، نظر بھی نہ آتا ہو اور ہم اسے پہچان بھی نہ سکتے ہوں، تو پھر ایسے دشمن سے بہت زیادہ محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے، جو ہمیں دیکھے مگر ہم اسے نہ دیکھ سکیں، جو ہم سے کروائے لیکن ہم اس کی سمجھ نہ رکھ سکیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنوں کو بھی لیا ہے کہ جنوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جنوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح القدیر میں فرمایا کہ میں نے جنوں کو دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا۔ اور پھر زکوٰۃ، رمضان کی نگرانی کے قصے میں ایک حدیث بھی مذکور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مسلسل 3 راتیں ایک شیطان کو پکڑتے رہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2311 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میری نماز قطع کرنے کے لیے میرے پاس ایک سرکش جن آ گیا، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر ستون سے باندھ دیتا اور صبح کو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد میں، 541 اس کا نمبر ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو باقاعدہ جنوں کی ایک قوم تھی۔ اور پھر شیطان کا بہکاوا بھی شیطان ہی کی طرح ہے۔ پتہ کیسے بہکاتا ہے شیطان انسانوں کو؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہاں فاحشتاً اور بالفحشاء اس سے مراد وہ عبادات ہیں جو انہوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، مثلا ان کے مرد اور عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں طواف کیسے کریں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں مشرکین کی اپنی بے حیائی اور بدکاری پر قائم رہنے کے 2 عذر بھی بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات چونکہ درست تھی اس لیے اس کی نفی نہیں کی گئی، البتہ اس کے برعکس دوسری بات یا دوسرا عذر باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے رہنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کو رد کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر رسومات پھیلی ہوئی ہیں، منگنی کے نام پر، نکاح کے نام پر، عقیقوں کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، فوتگیوں پر مختلف قسم کی رسومات بنائی ہوئی ہیں، ساتے، چلیسویں، کل، سالانہ، برسییں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دیکھیں منگنی کے نام پر بھی ہم لوگ کس قدر فاحشتاً کا ارتکاب کرتے ہیں، بےہودہ مذاق کرتے ہیں۔ اسی طرح شادیوں پر جوتا چھپائی، سالی آدھے گھر والی، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں دودھ پلائی کی رسم، دیور بھابھیوں کے آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ بے حیائی کے کام ہیں، فاحشتاً میں آتے ہیں یہ سب۔
فاحشتن کے نام پر کہ ہمارے خاندان کی یہ رسمیں ہیں، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، ہم نے انہیں کرنا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کا نام لے کر یہ کام کیسے کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور معاشرے کے نام پر کہ یہ ہماری خاندانی رسم و رواج ہیں، اسی پر ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو پایا، اس لیے ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کم علمی اور جہالت کی بنا پر ہم لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اپنی خود ساختہ رسم و رواج بنا رکھے ہیں، اپنی خود ساختہ طریقے یا بدعات بنا رکھی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کا نام لے کر ہم غلط کام کرتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، اور آج کا ماڈرن دور اس کے طریقے بھی ماڈرن ہے۔ یہی ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کے اندر اپنی مرضی کے معنی نکال لیتے ہیں۔ یعنی اگر مہندی کا فنکشن ہے اور اس میں بھائی اور بہن مل کر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اپنے ہی ہیں، غیر تھوڑی ہیں۔ اور پھر اسی طرح منگیتر اور دلہا اور دلہن یعنی دونوں مل کر ڈانس کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ گولڈن ریشمی شیروانی پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیلے کپڑے پہن لیں، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ یہ لباس مرد کے لیے منع کیا گیا ہے، ممانعت ہے، اور ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اپنی مرضی سے فتوے نکال لیے ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر کیا ہے؟ کون سا روز پہننا ہوتا ہے؟ ایک دن ہی تو پہننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ خالی رسم و رواج ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا شیطان نے ان لوگوں کو فریب دے رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انبیاء کی زبان سے ان کاموں کا برا اور کبھی ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بے حیائی کا حکم دے اور اسے پسند بھی کر لے؟ اور پھر دوسری بات دیکھیں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ بات ہے اتقولون علی اللہ، یعنی کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یا پھر اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ اس آیت میں ان لوگوں کو بھی سخت تنبیہ کیا گیا ہے جو محض باپ دادا کی رسموں کو دین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان مقلدین کے لیے بھی جو امام پرستی، شیخ پرستی یا کسی بھی شخصیت پرستی میں گرفتار ہیں۔ جب بھی انہیں حق کی بات دلیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ کیسے جواب دیں، تو پھر ان کے پاس صرف ایک ہی جواب باقی بچتا ہے، وما علینا آباءنا، کہ اسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اپنے بزرگوں کو پایا، اور یہی ہم نے کرنا ہے۔ گویا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کو چاہے کچھ علم نہ بھی ہو، کیا وہ جاہل تھے؟ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے۔ یہی وہ بدخصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر، اور بدعتی بدعت پر قائم رہے، اور یہی آج برائی کی جڑ ہے۔ قل آمر ربی بالقسط وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ، کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے ہر رخ، ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ یعنی افراط اور تفریط سے بچ جاؤ، عدل اور انصاف کر لو، نماز کے لیے قبلہ رخ ہو جاؤ، خالص عبادت ایک اللہ کے لیے کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کے لیے خود کو خالص کر لو، اسی کو پکارو، ہر اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ تو زندگی ختم ہو جانی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدھا ادھورا دین اپنانے کی بجائے پورے کے پورے دین کو اپناؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قل آمر ربی بالقسط،
लहजा तुम इसकी पैरवी करो। यहाँ अल-किस्तु, इंसाफ, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है तौहीद। फिर बेहयाई और बदकारी से बचना है, क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिरक है। फरमाया इन्न शिरका ला जुल्मुन अजीम। सूरत लुकमान की आयत नंबर 13 में फरमाने बारी ताला है, बेशक शिरक यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। फिर किसी इंसान की जान, माल या आबरू इसको बर्बाद करना बहुत बड़ा जुल्म है। और सबसे बड़ा इंसाफ अल्लाह ताला की तौहीद की शहादत देना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इस फरमान में बताया है, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल किस्त। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 18। फरमाने बारी ताला है, अल्लाह ने गवाही दी कि बेशक हकीकत ये है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी, इस हाल में कि वो इंसाफ पर कायम है। दूसरी बात जो इसके अंदर तवज्जो दिलाई गई है वो ये है, व अकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। नमाज में क़याम, रुकू, कौमा, सजदा, किरात और क़याम, ये तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं, यानी कि जुज बोलकर कुल मुराद लिया जाता है। तो इसका मायने क्या होगा? हर नमाज में अगर मुराद तो इसमें ज़मान हो तो हर सजदे या नमाज के वक्त, और मकान हो तो हर सजदे या नमाज की जगह अपने रुख सीधे कर लो, यानी किबला की तरफ, या जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उसी तरह अपने चेहरों यानी अपने आप को सीधा कर लो और उनके बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ो। इसके बाद एक तीसरी बात, वदउ मुखलिसीना लहुद्दीन। अद्दीन, इसका मायने यहाँ पर क्या है? इबादत, यानी खालस उसकी इबादत करनी है। किसकी? अल्लाह ताला की। और उसको पुकारना और उसकी इबादत करना, यानी उसकी पुकार और उसकी इबादत, उसके साथ उसमें किसी को शरीक नहीं ठहराना। मुराद ये है कि खालस उसी के लिए होकर इबादत करनी है, उसी को पुकारने और उसकी इबादत करने में किसी दूसरे को शरीक नहीं करना। मुराद रियाकारी से बचना है। यानी इस एक आयत के अंदर 3 बातों का हुक्म दिया गया है, जिसका मायने ये है कि जो इबादत में शिरक या ममनू चीजों मसलन नंगे होने या रिया वगैरह पर मुश्तमिल हो, वो फवाहिश में दाखिल है। और आजकल फाहिशतन की मिसाल हमारे शादियों के फंक्शन, हमारे मंगनियों के फंक्शन है। आपने कभी गौर किया होगा कि लड़के और लड़की को इकट्ठा बिठाकर अंगूठियां पहनाई जाती हैं, पर्दे का एहतमाम नहीं किया जाता, बेहयाई नाच गाना होता है और गैर महरम और महरम का इख्तलात खुले आम होता है। ये चीज भी फाहिशतन में शामिल है। और इसके अलावा आप शादियों पे नोट करें, दुल्हन को हजारों रुपए लगाकर मेकअप किया जाता है और फिर उसे लाकर स्टेज पर बिठा दिया जाता है। दुल्हा ने अभी अपनी दुल्हन को देखा भी नहीं होता और गैर महरमों के सामने कैमरों की जीनत बना दिया जाता है उसको कि लो देखो। गैर महरम उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसके मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल बनवाए जाते हैं, इस तरह उठें, ऐसे बैठें, ऐसे करें, यहाँ से बैठें, इधर से बैठें, उधर हो जाएं। मतलब ये कि उसे एक अजनबी गैर महरम कैमरामैन के हवाले कर दिया जाता है और फिर लोगों की बेबाक नजरों के सामने दुल्हन को ला खड़ा किया जाता है। हर कोई देखे और कहे लो देखो, ये देखने की चीज है, बड़ी लाजवाब है। कोई कहेगा बहुत खूबसूरत है, कोई कहेगा इस तरह की लग रही है, कोई इस तरह की लग रही है। दर हकीकत देखें, क्या गौर करें इस जुमले पे, जब हम एक दुल्हन को देखते हैं कहते हैं बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ, बहुत प्यारी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो मेकअप करके प्यारी लग रही है? इससे पहले वो बहुत बुरी थी, इससे पहले वो अच्छी नहीं थी। ये चीज भी फाहिशतन में यानी खुली बेहयाई में शामिल है और ये हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पर चला दे और इस किस्म की तमाम बेहयाइयों से हमारे दामन को पाक कर दे। खुलासा ये है कि हर इबादत के लिए तौहीद, इत्तबाए रसूल और इखलास यानी रिया से पाक होना, तीनों चीजें जरूरी हैं। वगरना कोई चीज भी
काबिल कबूल नहीं होगी, मरदूद होगी। और इसमें तीसरी एक और चीज जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है, कमा बादाकुम ताऊदूना, यानी जिस तरह तुम पहले कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा वजूद तक नहीं था, फिर एक पानी के एक नुतफे से, एक कतरे से अल्लाह ताला ने तुम्हारी तख्लीक की, तुम्हारी इब्तदा की, उसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। यानी जब अल्लाह ताला ने तुम्हें बिना किसी मुश्किल के पहली मर्तबा पैदा फरमाया, तो उसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। पहली दफा चीज बनाना मुश्किल होता है, दूसरी दफा बनाई हुई चीज को देखकर बना लेना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो जो अल्लाह पहली दफा बनाता है उसके लिए फिर दूसरी दफा बनाना तो उससे भी ज्यादा आसान होगा। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा फरमाया, वही तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, और उसके लिए मरने के बाद दोबारा जिंदा करना बहुत आसान है। और ये भी कि जिस तरह तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और बगैर खितने और बगैर लिबास के थे, और रोज़े क़यामत भी तुम लोग बिल्कुल उसी तरह होगे, बगैर खितने के, बगैर लिबास के। फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ा अलैहिमुद्दलाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। एक गिरोह को उसने हिदायत दी और एक गिरोह इन पर गुमराही साबित हो चुकी। बेशक उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया और समझते हैं कि यकीनन वो हिदायत पाने वाले हैं। यानी एक गिरोह यानी मोमनों को अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक बख्शी है, और एक गिरोह यानी कि काफिरों का गिरोह, उन पर अल्लाह ताला ने गुमराही साबित कर दी है। यानी मोमनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक बख्शी, और दूसरा गिरोह यानी काफिरों का उन पर गुमराही साबित हो चुकी। फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ा अलैहिमुद्दलाला, यानी इससे एक गिरोह मोमनों का मुराद है और दूसरा गिरोह काफिरों का। दीन के नाम पर बेहयाई करने वालों पर गुमराही साबित हो चुकी है। अल्लाह का फैसला देखें कि शैतान को तो खुश करते हैं लेकिन अल्लाह को खुश नहीं करते। काम शैतानी करते हैं और नाम अल्लाह का कर देते हैं। गलत खुद करते हैं और कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम हिदायत पर होते, यानी फिर अल्लाह के खाते में डाल देते हैं। गलत काम करके अपने आप को हिदायत याफ्ता भी समझते हैं। जिस तरह के मुशरिकीन मक्का नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ करते थे और कहते थे कि हम जिस तरह पैदा हुए इसी हालत में तवाफ करेंगे, और एक और भी उनके पास रीजन थी कि देखें ये जो लिबास है ये गंदा लिबास जिसे पहनकर हम गुनाह करते हैं, बुराइयां करते हैं, वही लिबास पहनकर हम किस तरह अल्लाह के सामने जाएं। बोधी दलीलें और गलत तरीके, अपनी मर्जी और खुद साख्ता म्यार यानी खुद से बनाए हुए, अपने रस्म व रिवाज, अपनी सोच और अपनी सोच के मुताबिक अपना अमल करते हैं, और खुद साख्ता अपने इस अमाल के म्यार को बरकरार रखने के लिए झूठी सच्ची तावीलें पेश करते हैं, अल्लाह ताला पर झूठ और बोहतान बांधते हैं। इसके साथ साथ अगली आयत में जीनत का असल म्यार क्या है ये बताया गया है। तो जीनत का असल म्यार क्या है? या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ए औलादे आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत ले लो और खाओ और पियो और हद से न गुजरो, बेशक वो हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं करता। खुजू जीनतकुम, जीनत से क्या मुराद है? जीनत से मुराद लिबास है, यानी तवाफ और नमाज में पर्दे की चीजों को छुपाना फर्ज है। मर्द के लिए कमर से घुटनों तक और नमाज में उसके साथ कंधे पर कुछ लिबास का होना, और औरत के लिए चेहरा और हाथों के सिवा सारा बदन बारीक कपड़ा जिससे बदन और बाल नजर आए वो मोतबर नहीं, यानी ना होने के बराबर है। अलबत्ता जुमा के दिन खास तौर पर गुस्ल, खुशबू और अपने बेहतरीन जो लिबास है उनको पहनने का हुक्म दिया गया है। जुमा मुसलमानों की हफ्तावार ईद है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा सालाना ईदें हैं।
ان میں تو بدرجہ اولا اس کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی جب عبادت کرو تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو۔ پچھلی آیات میں لباس کا حکم اور تمام نسل انسانی یعنی آدم کی اولاد کو سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے وقت اب کیا کرنا ہے، اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اب اس آیت کے اندر نماز کے وقت خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بال بکھرے ہوئے اور پراگندہ حالت میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے پاس کنگا نہیں کہ بال ہی بنا لیتا؟ کسی کے کپڑے اچھے نہیں تھے تو فرمایا، کیا اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے کہ وہی پہن لیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ایسا ہی تھا، وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے۔ جو بھی سچے دین والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں دین کی بہت قدر ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان مواقع پر اہتمام کیا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن بھی خصوصی اہتمام کرتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے۔ وہ سارا اہتمام دین کے لیے کرتے۔ وہ آرائش اور ذبائش تو کرتے ہیں لیکن نمائش نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی زندگی کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ بھری پڑی ہیں، سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اور مسجد جانے سے پہلے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت بیت اللہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی تھی اور کہتی کہ کون مجھے طواف کے لیے کپڑا دے گا؟ اس کو وہ اپنی شرمگاہ پر ڈال لیتی اور کہتی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ۔ آج اس کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا ظاہر ہو جائے گا، اور اس میں سے جو ظاہر ہوگا میں اسے حلال نہیں کروں گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ حدیث کا نمبر ہے 3028۔ اسی طرح کئی مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج یعنی 9 ہجری میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا، مجھے قربانی کے دن چند آدمیوں کے ہمراہ بھیجا کہ میں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی شخص ننگا ہو کر طواف کعبہ کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الحج، اور نمبر ہے اس کا 1622۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی کھاؤ پیو اور زیادتی مت کرو، حد سے مت نکلو۔ دیکھیے کہ اوپر کی آیت میں قسط یعنی عدل و انصاف کا حکم دیا، تو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ لباس اور کھانے پینے میں بھی انصاف کا حکم دیا گیا، اس لیے ان میں بھی اسراف سے منع فرما دیا۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ آدمی حلال کو حرام ٹھہرا لے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، یا اہل تصوف کرتے ہیں، یا حلال سے تجاوز کر کے حرام کھائے، یا حرام کام میں خرچ کرے، کہ یہ تھوڑا بھی اسراف ہے۔ اسراف یعنی حد سے نکلنا، کسی بھی چیز میں بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، خصوصاً کھانے پینے میں۔ کھانے پینے میں ہم لوگ اکثر بے احتیاطی کرتے ہیں، جو کہ اکثر بیماریوں کی جڑ اور دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں، باب ہے قول اللہ تعالی کل من حرم زینت اللہ التی۔ حدیث کا نمبر ہے 5783۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے بھی ایک لمبی حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی تہ بند پنڈلی تک اٹھاؤ، اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک، اور تہ بند لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا کھینچے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا پتا چلا؟
کہ صرف تہبند ہی نہیں، کوئی بھی کپڑا جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر اور حرام ہے۔ بے اختیار یا بے دھیانی میں اگر لٹک جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا تکبر کی علامت ہے۔ لباس کو سادہ، صاف ستھرا اور عدل و انصاف کے تقاضے کے اندر رہ کر، شریعت کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ لباس میں بھی اسراف نہیں کرنا، باریک اور تنگ لباس نہیں پہننا۔ اسی طرح ٹخنوں پر مرد کپڑا نہیں لٹکائیں گے، عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ خرچ کریں لیکن بیجا پیسہ ضائع مت کریں، اپنی حیثیت دیکھیں۔ قرضے لے کر گھر کے ضروری اخراجات کو چھوڑ کر کپڑوں پر پیسے ضائع مت کریں۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 ہے تو 1000 کا سوٹ بھی پہن سکتی ہیں، لیکن اگر بچے کی فیس بھی نہیں تو پھر 1000 کا سوٹ بھی نہیں پہن سکتی، اس سے بھی کم۔ اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں اور بہت نارمل یعنی ایسا لباس بھی پہنا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا لیتے تھے۔ لباس کے معاملے میں 3 چیزیں جو ہیں ان کو نوٹ کر لیں۔ ریاکاری اور دوسروں کے لیے نہیں پہننا، نمائش نہیں کرنی، اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنا ہے، اور دوسری چیز اسراف سے بچنا ہے۔ بے حد قیمتی لباس نہ بنائیں جس سے پیسہ ضائع ہو، اور نمبر 3 بے حیائی والا لباس بھی نہیں پہننا۔ اس کے ساتھ ساتھ لباس آرام دہ بھی ہونا چاہیے۔ کڑھائی کر سکتے ہیں، ڈیزائن لگا سکتے ہیں، موتی لگا سکتے ہیں، رنگین کپڑے پہن سکتے ہیں، یعنی ہر وہ لباس جو آپ کو اچھا لگے، آپ پسند کریں وہ پہنیں، لیکن شریعت کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا۔ تو دیکھیے کہ اللہ نے لباس کے اندر بھی اسراف کو منع کیا ہے۔ جس طرح کے کھانے پینے کے بارے میں اسراف سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اسی طرح ہمیں لباس کے بارے میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح کھانے پینے میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح لباس میں بھی ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، کھاؤ پیو پہنو اوڑو لیکن صدقہ بھی کرتے رہو اور تکبر اور اسراف سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں راتوں کو عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کا کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کی ہے۔ جس نے میری عبادت کو کم سمجھا اس نے زیادتی کی۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہے کہ کھانا کھاؤ یا کھاؤ پیو، کمی یا زیادتی نہ کرو، اسراف اور تبذیر نہ کرو۔ آج سے ارادہ کر لیں کہ میری زندگی، میری عبادت، میری قربانی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ تو جب میری زندگی، میری عبادت، میری قربانی اور میری موت اللہ کے لیے ہے تو پھر میری زندگی اس کے حکم کے مطابق کیوں نہیں؟ پوائنٹ بی نوٹڈ۔ اللہ کے حکم سے اس کا ہر کام عبادت سمجھ کر کریں، اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا، اسراف سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ حضرت مقدام بن معدہ قارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ضرور ہی کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہت دیر کا بھوکا ہو یا بہت زیادہ شدید بھوک لگی ہو تو ایسے میں اگر کچھ زیادہ کھا لیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایسے موقعوں پر شواہد ملتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کھانا پینا اور لباس پہننا ہے اور اسراف نہیں کرنا۔
कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। तो कह दे, किसने हराम की अल्लाह की जीनत जो उसने अपने बंदे के लिए पैदा की, और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें। कह दे, ये चीजें इन लोगों के लिए जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में भी हैं, जबकि क़यामत के दिन उनके लिए खालिस होंगी। इसी तरह हम आयात को उन लोगों के लिए खोल कर बयान करते हैं जो जानते हैं। अब अगली आयात में डांट पिलाई जा रही है, झिड़का जा रहा है। इस आयत में ज़ीनत अल्लाही इससे मुराद उम्दा लिबास और वो तमाम चीजें मुराद हैं जिनसे इंसान को हुस्न और जमाल हासिल होता है, और तय्यबात से उम्दा किस्म के लजीज खाने मुराद हैं। कुल मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाहिल्लती। अब इसमें अल्लाह ने डांटा है, यानी कुछ लोग जो ये समझते हैं कि दीन वाले होने का मतलब ये है कि सादा सा रहना है, सादा से लिबास पहनने हैं, ना अच्छा खाना है और ना ही अच्छा लिबास पहनना है। तो अल्लाह ताला ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। इस्लाम हमें मलंग बनने का हुक्म नहीं देता, ना ही हमें साधु बनने का हुक्म देता है, ना ही वो हमें ये कहता है कि हम सब कुछ छोड़कर जंगलों की तरफ निकल जाएं, और ना ही हमें अल्लाह ताला ने अच्छा लिबास पहनने से मना किया है। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से किसी पर किसी भी किस्म का कोई भी फतवा नहीं लगाना चाहिए। देखें, आज के दौर में लोग दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि लोग अपनी मर्जी से हराम को हलाल, हलाल को हराम ठहरा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते, और ना ही अल्लाह ताला ने इस चीज को पसंद किया है कि अपनी तरफ से कोई हराम या हलाल का फतवा किसी को दे। जो चीज अल्लाह ने हराम की है, किसी इंसान में जुर्रत नहीं कि वो उसे हलाल करार दे, और जो चीज अल्लाह ने हलाल करार दी है, किसी इंसान में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो उसे अपनी तरफ से हराम करार दे, या हराम करार देने के बाद किसी को उस पर हराम होने का फतवा दे। अल्लाह ने ये सारी चीजें अपनी मखलूक के इस्तेमाल के लिए पैदा की हैं। अल्लाह ने तरह तरह की नेमतें दी हैं। किस लिए? सिर्फ देखने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए दी हैं। दीन का मतलब ये नहीं है, ना ही दीनदारी का ये मतलब है कि हम अच्छा खाना नहीं खा सकते, हम खुश्क रोटी खाएंगे, या हम कुछ और नहीं खा सकते, या हम सस्ते और हल्के या बदनुमा कपड़े पहनेंगे, या हकीर चीज इस्तेमाल करेंगे। इस्लाम हदूद के अंदर रहते हुए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करने की इजाजत देता है, मजेदार खाना खाने की भी इजाजत देता है, लेकिन इसराफ की इजाजत नहीं देता, फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता। फजूल खर्च शैतान का भाई। फजूल खर्ची को अल्लाह ताला ने नापसंद किया है। इसराफ करने वाले अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। किसी भी चीज में हद से गुजरना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो क्या पता चला? इसराफ नहीं करना, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना है। खाना पीना भी है और लिबास भी अच्छा पहनना है, लेकिन इसराफ नहीं करना। अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दी है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप अच्छा घर ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, अच्छा लिबास पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि इसराफ नहीं करना। शरीयत के अंदर रहते हुए, हदूद के अंदर रहते हुए आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आयत में उन लोगों की सख्त तरदीद की गई है जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को तर्क कर देते हैं, यानी दरवेशी समझते हैं तर्क करना, और फिर सस्ते और घटिया किस्म के खाने खाते हैं, और इसी तरह के सस्ते और हल्के किस्म के लिबास पहनते हैं, और फिर इस बात को वो बड़ी नेकी समझते हैं। और इसमें उन सूफियों की भी, यानी इस आयत के अंदर उन सूफियों की भी तरदीद है जो खुद साख्ता वजीफे बताने के साथ साथ हर जानदार का और जानदार से हासिल होने वाली चीज मसलन दूध, घी और शहद का खाना मना कर देते हैं, और फिर उसे नाम दे देते हैं तरके हैवानात जलाली और जमाली। ये दरअसल हिंदू साधुओं और जोगियों का मजहब है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है, किताबुल अदब में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको
صحیح کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو، یعنی جو کام منع کیے گئے ہیں ان کاموں میں خرچ نہ کرے، جس طرح کی شادی بیاہ وغیرہ کی رسموں میں ناچ گانے پر خرچ کیا جاتا ہے، شراب پر خرچ کیا جاتا ہے۔ باقی کھانا پینا سب جائز ہے۔ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے، دنیا میں کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کفار کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں، آخرت میں کفار کا کچھ حصہ نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مسلمان ہے اس کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتیں جو جنت کے اندر ہیں مسلمانوں کے لیے پیدا کر رکھی ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں مسلم کو جو فرما بردار ہے، شریعت کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور کفار اور مشرکین ان کے لیے صرف دنیا کی نعمتیں ہیں، آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کہ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو حرام کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں اصل چیزوں کو بیان فرما دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، فواحشہ یہ فاحشتن کی جمع ہے اور انتہائی قبیح فعل کو کہتے ہیں۔ الاسم، اس سے مراد تمام چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ ہیں، اور شراب کو بھی اسم کہہ لیتے ہیں، اور البغیہ اس کے معنی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ یہاں محرمات کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ بھی انما کلمہ حصر کے ساتھ، جس کے معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں، حالانکہ بہت سی دوسری اشیاء کی حرمت بھی قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل جنایات یعنی جرائم، قصور اور زیادتیاں 5 قسم کی ہیں۔ پہلے نسب پر جنایت ہے، اس کا سبب زنا، اور پھر اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، الفواحشہ سے یہی مراد ہے، اور دوسری عقل پر جنایت جس کے دوسرے معنی شراب نوشی کے ہیں، اور الاسما میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری ہے عزت پر جنایت، چوتھی جان و مال پر، اور البغی بغیر الحق، اس میں ان دونوں کی حرمت کی طرف اشارہ ہے، اور 5ویں دین پر، اور یہ 2 قسم کی ہے۔ توحید میں تان کرنا جس کی طرف وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور دوسرے نمبر پر وَبِغَيْرِ علم یعنی علم کے بغیر اللہ کے ذمہ بات لگانا اور پھر اس کا فتویٰ دے دینا، جس کی طرف ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس بات کا اشارہ کیا ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ بات مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ تمام جرائم اور جنایات ان میں یہ 5 چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، اور باقی ان کی شاخیں انہی کے تحت آنے والی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس بنا پر انما کے ساتھ حصر صحیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ یاد رہے کہ اللہ کے ذمہ بات لگانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بات لگانا بھی شامل ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ پیغمبر اپنی خواہشات سے کبھی نہیں بولتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيًا يُوحَىٰ، یعنی وہ تو وہ بات کرتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے، تو پھر پیغمبر کی بات میں اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات میں پیغمبر کی بات ہے۔
इसी लिए जो जानबूझकर उन पर झूठ लगाएगा उसका ठिकाना जहन्नम है। इस आयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने बेहयाई और फहाशी को हराम करार दे दिया है, चाहे वो खुलेआम की जाए या छुप छुपा कर की जाए, चाहे वो किसी नाच गाने या शादियों की रस्मों में की जाए या फिर वो बंद कमरे में अपनी खलवतों के अंदर की जाए। हर किस्म की फहाशी और बेहयाई को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। 5 काम हैं जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं: फहाशी, खुले आम गुनाह, सरकशी, हाथ से गुजरना, शिरक करना और अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। और अल इस्मा में तमाम गुनाह आ जाते हैं। वालिकुल्ली उम्मतिन अजलुन फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। और हर उम्मत उनके लिए एक वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो वो एक घड़ी ना पीछे होते हैं और ना आगे होते हैं। यानी जिस तरह हर एक इंसान की एक तबई उम्र होती है और वो अपनी उम्र गुजार कर इस दुनिया से चला जाता है, उसी तरह हर उम्मत का भी एक वक्त मुकर्रर है। और जब उस उम्मत का वो वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे ले जाता है किसी न किसी जरिए से। जब अल्लाह ताला उन पर अपनी हुज्जत तमाम कर देता है तो फिर उन्हें मिटा देता है, जिस तरह के पहली उम्मतें गुजर चुकी हैं। उम्मतें उस वक्त खत्म हो जाती हैं जब वो अल्लाह की नाफरमानी करती हैं। पॉइंट भी नोटेड, उम्मतें किस वक्त खत्म होती हैं। उम्मतें फौरन खत्म नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता नाफरमानियां करती है। और जब उम्मतें अपना काम नहीं करती, अल्लाह ताला और उसके रसूल की सरीह नाफरमानी करते हैं, हदूदुल्लाह को तजावज करते हैं, बुराई और फहाशी को आम कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम को जो कि नाफरमान है सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। बहुत सारी उम्मतों के तज़किरे आपने दौरे कुरान में भी सुने थे, और यहाँ भी जिस तरह कौम आद, समूद, कौम नूह, कौम लूत, ये सारी कौमें किधर गई? व उम्मतुन कद खलत, उम्मतें थी गुजर गई। नाफरमानी की अल्लाह ताला ने मिटा दिया और उसके बदले में अगली उम्मत को ले आए, उम्मत वस्त को ले आए। अगर आज हम लोग भी अपनी नाफरमानियों से बाज ना आए तो हम भी मिटा दिए जाएंगे और फिर हम भी उम्मतुन कद खलत में शामिल हो जाएंगे। अभी वक्त है, अल्लाह ताला की तरफ पलट आए। या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए औलादे आदम, अगर कभी तुम्हारे पास वाकई तुम में से कोई रसूल आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयात बयान करें, तो जो शख्स डर गया और उसने इस्लाह कर ली तो उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गम खाएंगे। यानी पहली आयत में बताया कि हर एक के लिए एक वक्त मुकर्रर है जो कि आगे पीछे नहीं हो सकता। जब मुकर्रर वक्त आ जाए तो एक लम्हा ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे रह सकता है। और फिर इस आयत के अंदर बताया कि जो लोग फरमाबरदार होंगे, मरने के बाद उन पर किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होगा, मगर जो सरकश होंगे वो सख्त अजाब में गिरफ्तार होंगे। आप देख सकते हैं कि इस रकू के अंदर बार बार या बनी आदमा, ए औलादे आदम, ए औलादे आदम कहकर हमें पुकारा गया है। यानी इब्लीस और आदम वाला किस्सा भी सुना दिया कि तुम्हारे पास रसूल और पैगंबर भेजे गए, तुम उनकी बात मान लो, रोज़े क़यामत ईमान वालों को कोई फिक्र और कोई गम नहीं होगा। हिलम और तहम्मल यही है कि कोई मुश्किल और परेशानी आ भी जाए तो सब्र से काम लिया जाए, अपने आप को दुरुस्त हालत में रखें, अल्लाह की रजा में राजी रहें और सिराते मुस्तकीम पर चलते रहें। और सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए तान करने वालों की तान से और बातें करने वालों की बातों से नहीं डरना, बल्कि अमल करते रहना है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और इन्हें मानने से तकब्बर किया, वो ही आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। पहले बयान फरमाया कि हर एक के लिए एक वक्त मुकर्रर है जो आगे पीछे नहीं हो सकता। फिर फरमाया जो लोग फरमा बरदार होंगे, मरने के बाद उन पर किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होगा, और जो सरकश होंगे वो सख्त अजाब में गिरफ्तार होंगे।
इसी किस्म का खिताब देखिए सूरत बकरा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के आखिर में भी आया है। अल्लाह ताला की आयत को सुन लें, पढ़ लें और इनको मान लें, गरूर और तकब्बुर ना करें, इनकार ना करें। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने आपको मना किया है उन चीजों से बाज आ जाएं। अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, रेशम पहनना मर्द के लिए हराम है, तो फिर मत अपने दुल्हा को सोने की अंगूठी, सोने का लाकट और रेशम का सूट गिफ्ट में दें। अगर अल्लाह ने कहा है कि बेहयाई और तंग लिबास पहनना हराम है, याद रखें अल्लाह के नबी का फरमान भी अल्लाह का ही फरमान होता है, तो फिर मत ऐसा लिबास पहने जिसे पहनने के बावजूद आप नंगे नजर आए, आपका जिस्म, आपके जिस्म की साख्त बिल्कुल वाजे नजर आए। अगर तस्वीर बनाना हराम है तो मत बनाएं तस्वीर। आला मर्तबे पर गरूर और तकब्बर नहीं करना। अल्लाह ताला हिदायत दे, बार बार अल्लाह ताला हिदायत की तरफ बुलाता है, बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह इंसानों से। अल्लाह इंसानों को सजा नहीं देना चाहता, सुधारना चाहता है। जिस तरह कि अब ये कोरोना वायरस को ले ले, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले। आप लोग यानी हमारे माशरे के अंदर सरकशी बहुत ज्यादा आम, फहाशी बहुत ज्यादा आम होती जा रही थी। खुले आम बेहुदा और बेहया खवातीन सड़कों पर निकलकर नारेबाजी करती थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का दावा करती थी। तो अल्लाह ताला ने इस अनदेखे छोटे से एक लश्कर को भेज दिया जो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। किस लिए? अल्लाह की तरफ मतवज्जो करने के लिए कि अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाओ। वो तुम्हें मतवज्जो करना चाहता है, तो फिर क्या है कि तुम अल्लाह की तरफ मतवज्जो नहीं होते। दिन में 5 मरतबा हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, तो तुम क्यों कामयाबी और नमाज की तरफ नहीं आते? दुनिया में सारा दिन कामयाब होने के लिए मारे मारे फिरते हो, कभी इस जगह, कभी इस शहर, कभी उस जगह, लेकिन जब यही सदा तुम्हें मस्जिद से अल्लाह ताला देता है तो क्यों उसकी आवाज पे लब्बैक नहीं कहते? क्यों मस्जिदों का रुख नहीं करते? देखिए, जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया उनसे मना हो जाए, और जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है वो चीजें करें। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, तो फिर क्या मसला है तुम्हें कि उसकी दी हुई जिंदगी उसके हुक्म के मुताबिक नहीं बसर करते? क्यों मनमानी करते हो? क्यों सरकशी करते हो? क्यों शैतान के पीछे लगे हुए हो? क्यों शैतान को अपना भाई बोलते हो? क्यों शैतान का कहना मानते हो, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते? अल्लाह की तरफ आ जाएं। ये कोरोना वायरस तुम्हें अल्लाह की तरफ मतवज्जो करने के लिए आया है। आप देखें, इसका जहां पर देखिए बहुत सारी मौत तो होती हैं, लेकिन मौत अपने वक्त से पहले नहीं आती, इस बात को याद रखना है। इसका एक फायदा भी है, लोगों के अंदर बेहयाई कम हो गई है। लोगों ने मौत के खौफ से, कोरोना के खौफ से डेट पर जाना छोड़ दिया है। लड़के और लड़कियों ने एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर ली है। खुले आम जो बेहयाई करने वाले लोग थे, महफिलों में बैठकर या छुपकर बेहयाई करने वाले लोग थे, उन लोगों ने खुद को अपने अपने घरों के अंदर महदूद कर लिया है। तो देखिए किस तरह ये कोरोना वायरस आपको बुराई से रोककर अल्लाह की तरफ लेकर जा रहा है। तो अल्लाह के लिए अल्लाह की बात पर लब्बैक कहें, बुराई को छोड़ें और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे, इन बातों के बरअक्स करोगे, तो फिर अंजाम क्या होगा? उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, कि यही लोग हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, आग वाले, दोज़ख वाले, जहन्नम वाले उसी में हमेशा रहने वाले हैं। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयाती उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऔना मिन दूनिल्लाह क़ालू दल्लू अन्ना वशाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। फिर इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटलाए? ये वो लोग हैं जिन्हें लिखे हुए में से उनका हिस्सा मिलेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए आएंगे जो उन्हें कब्ज़ करेंगे या उन्हें फौत करेंगे, तो कहेंगे कहाँ हैं वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे? कहेंगे वो हमसे गुम हो गए, और वो अपने आप पर आप शहादत देंगे कि वाकई वो काफिर थे।
यानी नसीब का लिखा हो तो इंसान को मिल जाता है, अपना वक्त पूरा करेंगे। हम पहली आयत यानी इससे पहले जो आयत गुजर चुकी है उस आयत के साथ इसका रबत इस तरह से जोड़ेंगे, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बे आयातिना, यानी ये दो किस्म के लोग तो बहुत ही बड़े जालिम हैं। पहली किस्म कौन सी है? जो नबूवत का झूठा दावा करने वाले हैं, या अल्लाह का शरीक बनाने वाले, या अल्लाह ताला की तरफ किसी हुक्म की झूठी निस्बत करने वाले। इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात की झूठी निस्बत करने वाले भी शामिल हैं। और दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी किस्म में वो तमाम लोग शामिल हैं जो कुरान के किताब इलाही होने से इनकार करते हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुनकर हैं। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब। दूसरे नंबर पर कौन सी बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई? यानी अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में उनका जो हिस्सा उम्र, रिज़्क, खुशी, गम जो भी लिखा है वो इन्हें मिलेगा, और उनके जुल्म और बदकारी के बावजूद उसमें किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। किस लिए? कि शायद तौबा कर लें। यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए आएंगे तो फिर उन्हें डांटेंगे और उन्हें डांटते हुए कहेंगे, कहाँ हैं वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे? तो उस वक़्त वो क्या कहेंगे? कहेंगे वो तो हमसे गुम हो गए, हमसे खो गए, और फिर वो अपने आप पर खुद गवाही देंगे कि वाकई वो ही काफिर थे। ये आयत जो है ना, ये सरीह नुस है कि अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारना, किसी से मदद मांगना, किसी से फरियाद करना, किसी से इस्तिग़ासा करना, उसे गौसे आजम कहना, या मुश्किल कशा कहना, या गंज बख्श कहना, या दाता कहना, या समझना, ये सब कुफर है। खा वो अल्लाह के सिवा कितनी बड़ी हस्ती, कोई फरिश्ता या रसूल या वली हो। क़यामत के दिन वो हजरात जिनको ये अपना मुश्किल कशा या गौस या दाता समझते हैं उनसे मुंह मोड़ लेंगे, उनको अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे, और अल्लाह के सिवा किसी को पुकारने वाले खुद अपने आप पर शहादत देंगे कि वाकई हम ही काफिर थे। बहुत ही अफसोस होता है कि मुसलमान आज कुरान मजीद में ऐसी वाज़े आयात के होते हुए उनको पढ़ते हुए मुसलमान कहलवाते हैं और फिर भी गैरुल्लाह को पुकारते हैं, उनसे मदद तलब करते हैं। कोई या रसूल अल्लाह अगसीनी कहता है तो कोई या अली मदद कहता है, कोई शेख अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है। फिर भी ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को मुसलमान और मोहद्दीन को काफिर करार देते हैं। बहरहाल क़यामत कुछ दूर नहीं, रोज़े क़यामत फैसला होने वाला है, और यही लोग जब उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो उस वक़्त ये लोग इकरार करेंगे कि हम ही काफिर थे। तो इससे पहले कि वो वक्त आए कि ये लोग इकरार करें, और उस वक़्त उनका इकरार करना, उनका ईमान लाना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। आज वक़्त है, कुरान को सीखें, इसे समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की कोशिश करें। हमारे लिए इसमें अमल का नुक्ता ये है कि अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना है, अल्लाह की अतायत करते हुए गुजारना है, अल्लाह को मुश्किल कशा, हश्तरवा और एक समझना है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के साथ किसी भी किस्म का शिरक नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। क़ालत खुलू फी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा हत्ता इज़ा दरकू फीहा जमीआ क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाई अदल्लुना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़ीफ़म मिनन नार क़ाला लिकुल्लि ज़ीफ़िन वलकिन ला तालमून। फरमाएगा इन जमातों के हमरा जो जिन्नों और इंसानों में से तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, आग में दाखिल हो जाओ। जब भी कोई जमात दाखिल होगी अपने साथ वाली को लानत करेगी, यहाँ तक कि जिस वक्त सब एक दूसरे से आ मिलेंगे तो उनकी पिछली जमात अपने से पहली जमात के मुतल्लक कहेगी, ए हमारे रब, इन लोगों ने हमें गुमराह किया, तू इन्हें आका दुगना अजाब दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा सभी के लिए दुगना है, और लेकिन तुम नहीं जानते। हकीकत यह है कि इंसान जैसे काम करेगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है आखिरत में भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। जिस तरह दुनिया में भाग भाग कर बढ़ चढ़ कर नेकी के काम करते हैं, रोज़े क़यामत उन्हें उसका अच्छा अजर मिलेगा।
اس میں کفار کی حالت بیان کی گئی ہے، قالت خلو فی امم، تو کیا پتہ چلا کہ تمام کافر ایک ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ پہلے جائیں گے، کچھ بعد میں جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں اس بات کی دلیل، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اختن کا معنی ہوتا ہے بہن، یعنی ہر بعد میں داخل ہونے والی امت پہلی امت کی ہم مذہب امت پر لعنت کرے گی جو اس سے پہلے جہنم میں داخل ہو چکی ہوگی۔ مثلا یہودی دوسرے یہودیوں پر، دوہریے دوسرے دوہریوں پر، اور نصارہ دوسرے نصارہ پر، مشرکین اور ندائے غیر اللہ والے دوسرے مشرکین اور غیر اللہ کو پکارنے والوں پر، حتی عزت درکوا فیہا جمیعا، یعنی ایک دوسرے کو آ ملیں گے، وہاں پر اکٹھے ہوں گے جہنم میں، اور جب اکٹھے ہوں گے تو پھر کہیں گے کالا تکرہم لأولاہم، یعنی جہنم میں داخل ہونے کے بعد جو بعد والی جماعت وہاں جہنم میں داخل ہوگی تو پہلی والی جماعت کے متعلق کہے گی کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یا پیری کرنے والے امام اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، یعنی ہم تو اپنے ان پہلوں کی تقلید میں یا انہی کی باتوں میں آ کر ایمان کی بجائے شرک اور بدعت اور منکرات کی راہ پر چلتے رہے، ہمیں گمراہ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو پھر وہ انہیں کہیں گے اللہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، ان کے پیچھے لگ کر ہم، ان کے کہے میں آ کر ہم بدعت کرتے رہے تھے، شرک کرتے رہے تھے، منکرات میں پڑے رہے تھے، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک عذاب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر خود گمراہ ہوئے تو پچھلوں نے ان کا کہنا مانا اور خود غور و فکر نہ کیا، اس لیے دونوں مجرم ہوئے، اور دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلوں نے انہیں گمراہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے دونوں دگنے عذاب کے حقدار بن گئے۔ جہنم کا عذاب چونکہ مسلسل اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا اور ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے ضِعْفٌ یعنی دگنا قرار دیا گیا ہے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر تو کوئی برتری نہ ہوئی، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ذرا کہ جہنم کے اندر بھی بحث اور لڑائی ہو رہی ہے، اس صورت میں حق اور باطل کی رسہ کشی ہو رہی ہے، شیطان انسان کو بہکانا چاہتا ہے، نیکی اور بدی کی کشمکش جاری ہے۔ فما کان لکم علینا من فضل، یعنی اگر ہم مجرم اور بدکار تھے تو تمہارا حال ہم سے کون سا بہتر تھا؟ تم نے بھی تو اپنی مرضی سے کفر کی روش اختیار کی، اور اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا تو تم نے بھی تو کتنے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، تم نے بھی تو کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اب تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل رہی ہے؟ یعنی بحث کر رہے ہیں کہ اگر ہم برے تھے تو تم کون سا اچھے تھے، اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے تو تم نے کون سا اچھے کام کر لیے، اگر ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا تو تم نے کون سا اچھا کام کیا، تم نے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ہم تو ڈوبے، صنم تمہیں بھی لے ڈوبے۔ ایسا ہی اکثر ایک محاورہ سننے کو ملتا ہے، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ خود گمراہ ہوئے تو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔